ଆମ ପରିବାର ଭଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଏନେ ଖରା। आज ये डे विथ स्टार रे आपण माने देखुचंती जॉलीवुड रो एक स्टार आज आम कतरे अछंती जॉलीवुड स्टार सिलू भाई अछंती। तो आज आमे तांको पचारिबा यात्रा जीवन रो किबोली भाव से एंट्री कले एवं यात्रा रे वर्तमान कोन तांकर अछि गोल अछि आउ ताको आगु से नेबे। तो सिलू भाई प्रथमे आपण को आरजे 123 को स्वागत जॉलीवुड स्टार तो आपण को स्वागत करूछु। ई जो यात्रा रो जीवन किबोली भाव से सिलू ई यात्रा जगत नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सिलू जॉलीवुड गोटे छुटिया कलाकार यात्रा को प्रवेश करने पूर्व पाठ पढ़ुली हठात एमती पाठे गोटे डोरी बंधा है यात्रा जगत को प्रवेश कली तार उपरू अपेरा एमती चली आज के होगला 16 वर्ष यात्रा जगत मैरिज भी यात्रा रे यात्रा बहुत किसी देइछि इमेज देइछि बहुत किसी जिनस देइछि मोटामोटी भाव में यात्रा बहुत भल ये यात्रा रे काम करने हेले कहारी दोष दे किसी लाभ ना ये सब समय दोष समय जहाँ कर समय अनुसार चलने को पड़ुछि। तापर आम कलाकार राति पाउडर मारी रंगमंच अभिनय करी किसी दर्शक मन को किणवा कथा समस्त मन को तो किणी हेनी समस्त तो कहे ना ये भल करुँची किसी दर्शक मन को किणवाई आम प्रयास आम जारी रखीचु दर्शक मानकर भल पाइबा भी अच्छी बहुत आम प्रति एम यात्रा एम कौन एम नहीं जिते दिन भगवान जो आमको पृथ्वी पृष्ठ को आनी धरित्री को जन्म देते भगवान जो आमको जन्म देते कौन से एक बापा माँ को कोल तेणुक आमको निज संविधान नीति नियम संविधान भितर चली किसी ना किसी दर्शक को एंटरटेनमेंट करी आशा 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 तो असुमारी आशा तो अनेक अच्छी तेणुक आशा तो आम बहुत किसी रखीचु सब से भगवान आम कहीदे यहाँ सब तांकर इच्छा तांकर निर्देश गचर पत्रटे भी तले पड़ोनी निर्देश चली भल चली कष्ट हो दुख अच्छी सुख अच्छी चली एपट सेपट ही चली ये जो यात्रा जगत आपण प्रवेश कले केते वर्ष बयस रे यात्रा जगत आपण पदार्पण कले मो 24 प्लस माने 24 वर्ष रे आपण 24 वर्ष काहे की यात्रा को आपण चूज कले लोग अछंती कि शिक्षा क्षेत्र रो कि अलग क्षेत्र बिजनेस हो ये सब सेटअप कले किंतु आपण काहे की यात्रा को कैरियर कले से गोटे एमिति गोटे सिचुएशन समय मुहूर्त समस्ते जेते प्राय कलाकार जिते कलाकार सब आसछन यात्रा को से गोटे एमती एमती सिचुएशन आसो एमती गोटे क्रिएट हो तुम गोटे बाध्य होगी तुम पाठ पढ़ुव पाठे डोरी बंधा होगला कि कौन से कौन प्रोफेशन थी जो गोटे कलार एमती गोटे आकृष्ट आम परिवार रे कई कलाकार बोधे नहांती बोधे प्रथम कलाकार आम परिवार आम भाई मैंने सब ड्रामा फामा करती यात्रा लाइन रे प्रथम आम परिवार मु आ मोर जड़े बड़ापा आम कुटुंब बड़ापा सी थे यात्रा के स्वाई सी थे यात्रा रे भी बहुत इमेज थी यात्रा रे बहुत पुराना माने से करुले कंस फंस पार्ट करुले आम आसीचु यात्रा को यात्रा जो आप पदार्पण कले क्या आइडियल भाव में देखी यात्रा जगत पदार्पण कले ना एमती आप अनफर्चुनेटली आसु आसु यात्रा नहीं आम पाठ पढ़ीलु पाठशाठ पढ़ीलु आम एजुकेशन टीचिंग स्टूडेंट मो तेणुक आम कथा कही शिखी जानी यात्रा को आसिलु क्या आम फॉलो करूँ किंतु मोर मन अच्छी जो मुझे पंचम क्लास रे पाठ पढ़ुली से नाटक थिला त्रिनाथ पटनाट्यर पुरी पट्टम से नाटक से दी भाई रोल करुले जे आमर सूर्य महापात्र एवं लोकनाथ लेंगा तांकर रोल देखिक मोर गोटे मन भितर से गोटे किंतु आसला पंचम श्रेणी पाठ पढ़ुली बिल्कुल बढ़िया अभिनय कर अभिनय मत पूरा हिंदी फिल्म भाया लगे हिंदी आर्टिस्ट भाया से दिज लगे से गोटे मन भितर थिला किंतु कॉलेज स्कूल ड्रामा कॉलेज वन आर्ट प्ले सब करिया भितर आसिक केउ मुहूर्त कौन समय आनिक पहुंचे मुझे जानी यात्रा जगत समय समय पहुंचे
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ କିଏ କୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ଆଉ ମୋ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଜାଣନ୍ତି କାଳି, ଆଉ ମୋ ଘରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଇଜି। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେପାରେଟ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ କୋରୋନା ଟିକେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। କୋରୋନା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେଇଛି, ପୁଣି ଏଇ ରଜ 3 ମାସ ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ହଉଛୁ। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେଣି? କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି 3 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି କୋରୋନାକୁ ମିଶେଇକିରି ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୋରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଥିଲା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା କି ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ଇଏ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଓ ସେଇ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ହଠାତ୍ ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ବାରଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ବାରଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ବି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ତାପର ଦିନ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା, ଥାର୍ଡ ନାଇଟ୍ ଦିନ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ବାଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ରାତ୍ରି ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍କୁ ବାହାରୁଛୁ, କ'ଣ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ଆଜି। ହଠାତ୍ ତାପରେ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କର ମେସେଜ ପଠେଇଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି, ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଜି ୟୁଜୁଆଲି କୋରୋନା ଖୋଲିଲେ ଯାତ୍ରା ହବ। ଆଉ ତ କୋରୋନା ଖୋଲିଲାନି, ଯାତ୍ରା ହେଲାନି, ଆମେ ତ ସବୁ ଘରେ ଅଛୁ। କଳାକାର ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 100%ରୁ 80% ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଯାହାର ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ପାଉଡର ମାରି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯାତ୍ରାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରୁ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରୁ ପଇସା ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ। ସେ ଏକ୍ସ ପଣ୍ଡା ହଉ, ସେ ଏକ୍ସ ସ୍ୱାଇଁ ହଉ, ଏକ୍ସ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଲିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆଜିକାଲି ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ତାଙ୍କ ଇମେଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ରେମ୍, ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରାରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଏ ଯାତ୍ରାରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ଆଜି ସେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିକିରି କ'ଣ ନା ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ। ଯେକୌଣସି କଳାକାର କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିପତି ଥିଲି, ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀକି ବି ଦେବ। କୋରୋନା ଆଜ ୟୁଜୁଆଲି ହଟିଗଲାଣି, ଆଗାମୀକି କହୁଛି ଏଇ ରଜ, ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବି ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି କିଛି ହେଉଛି, ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଭଲ ଚାଲିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେ କଳା ଠାକୁର, ସେ କଳାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରା କଳା କେବେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଏଠି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପଶିକିରି ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ଅପଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବହୁତ ଲୋକ। ସବୁ ସତ କଥା, ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଯଦି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିଯିବ, ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଯିବେ, ସିଲୁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହି ଆଣିଛି, କହିଦେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅପଧ୍ୱଂସ କରିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅପଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ କରି, ଗୋଟେ ବେସ୍ ତିଆରି କରି, ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମତ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ହାତରେ ରଖିକିରି ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳାକାରଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାନ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଲିସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଲ୍ ମିଳିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଇଟର ମୁଁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କ'ଣ ଆମେ ତ ଏତେ ଫେମ୍ ହେଇନୁ, ଆଜି ଯଦି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନଠାରୁ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେନି। ଯାହା ଆମର ଖାଇବାର ଅଛି ଦାନା, ଆମର ହେଉଛି ନାଟକଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ସେଠି ଯଦି ନାଟ୍ୟକାର କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି
ଚରିତ୍ର ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି ଏ କରନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି ସେ ତ ଉପରବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେ ଦେଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓରିଟ ହବାର ନାହିଁ ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ସେଇଆକୁ ଭଲସେ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ପଦିଏ କଥାରୁ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ଦେବତା ସେ ଗୋଟିଏ ପଦିଏ ଡାଇଲଗରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ରାତି ସାରା ବାଡ଼େଇ ହେଇକିରି ରାତି ସାରା ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ରାତି ସାରା ଯିଏ ହସିବ ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ ସେ ରାତି ସାରା ଯିଏ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖା ହେଉଛି ଏସବୁ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଟିକେ ଗଲତି ରହୁଛି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ନାଟକ ଲେଖା ହେବ ସେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରାତି ସାରା ଭଲ ସିଏ ରାତି ସାରା ପାଠ କଲା ତାକୁ ରାତାରାତି ତମେ ବ୍ୟାନର କରିଦେଲ ନାଟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ନାଟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ନାଟକ ଭଲ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମାଲିକ ମାନେ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଟିଆରପି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ବଜେଟ୍ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆଜି ସହିତ ଚଳିଛି କାମ କରିଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଲୁଟ୍ ସ୍ୱାପ ସାଲୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି 60 70 80 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି 80 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆପଣ ବି ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପଜିଟିଭ ବି କରୁଛି କୋଉଥିରେ ଆପଣ କୋଉ ରୋଲ୍ଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ଲାଗେ ନା ଏଇ ରୋଲ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଏଇ ରୋଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଳନାୟକର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଳନାୟକ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ଉପରବାଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ଅଛି କି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ମନ ଲାଗି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ମି ମାନେ ଯବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ୱାସରେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛେ ଖାଇପାରୁଛେ ବସିପାରୁଛେ ବୁଲିପାରୁଛେ ସେମିତି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକରି କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେଣୁକରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମାନେ ବିଚାର କରି ଯଦି ଚରିତ୍ର ନେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଚରିତ୍ର ଦେବେ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚିପାରେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ସିଲୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋവର ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି କରିବୁ ଏମିତି ଫଲୋവର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂତନ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାରିୟର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା କଥା କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଆବାଜ ହବ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଆବାଜ କରିବେ କଳାକାର ମାନେ ଆପଣମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏମ୍ ରଖିକିରି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛି ଭଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦେଉଛି ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ଅଗ୍ରିମ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିକିରି ତାପରେ ମନ୍ଥଲି ସିଷ୍ଟମ ଦରମା ଦେବା ଏଇଟା ବୋଧେ ୱାର୍ଲଡରେ ନାହିଁ ଏ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାଟିଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନୂଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତୁ କାହାର ସାଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଁ ଯେଉଁଠି ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଥା କହିବାର ଅଛି ସେଠି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କଳା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଇନ୍ ଏଠି ଆଉ କଳଙ୍କିତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଭଲସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଯେତେ ନୂଆ କଳାକାର ଆସିବେ ସେତେ ଭଲ କାରଣ ପୁରୁଣା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବୟସ ଅତିକ୍ରମରେ ଆମର ବହୁତ କଳାକାର ଏଇ କରୋନାରେ ବହୁତ କଳାକାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଘଟିଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ କଳାକାର ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସିଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁ କିଛି ଜୁନିୟର କଳାକାର କୁହନ୍ତି କି ସିନିୟର କଳାକାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ କିଏ ସିନିୟର କଳାକାର ଚାନ୍ସ ଦେବାଠି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ହଁ ଏଇଆ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ପରିଚାଳନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଏ ଚରିତ୍ରଟା ଇଏ କରିବ ଏ ଚରିତ୍ର ଇଏ କରିବ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ ଦମଦାର ଦିଅନ୍ତୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଦେବେ ତାପରେ ସାଇଡ୍ ଚରିତ୍ର ଦେଇକିରି ନାଟକଟାକୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ କଳାକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ
ଯେ କୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ କି ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟାର ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲିଉଡ଼ରେ ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ ଏମିତି ହୁଏ? ବହୁତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ରହିଛୁ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନି। ତାପରେ ଆମେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଆମେ ଚାକରାଣୀ କରିପାରିବୁ, ଚାକର କରିପାରିବୁ, ରାଜା ପୁଅ ବି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ଭିତରି କଥା ସେଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଖୋଲିବା। ଗୁରୁଜନ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭେଟରାନ କଳାକାର ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭେଟରାନ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବି ଅଛି, ଖଟିଛନ୍ତି, ଇମେଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ପିଲା କାନ୍ଧରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଠର ବୋଝ ଦିଆଯାଏ ସେ ଯେତିକି ବାଟ ନେଇକି ଯାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ଲୋକ କାନ୍ଧରେ କାଠ ବୋଝ ଯିଏ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେତିକି ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଆପଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଲେ, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲେ? କେତେଟା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲେ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟିରେ କାମ ସରିଲାଣି, ଆଉ 2ଟି ପାର୍ଟି ଅଛି କାମ ହେଇନି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟି କାମ ସରିଲାଣି। ଏଇ ଯେତେ ଆପଣ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ସେଇ ହାଉସରେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ହାଉସରେ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ? ଏ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସେଇଟା କହିହେବନି। କାହିଁକି କହିହେବନି ନା ଆଗାମୀ କି ଆମର ବୁକିଂ ସମୟ ଆସୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରିବି ସେଇଠି କହିବି ଭଲ କହିବି। ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଦାନା ଖାଉଛି, ଏଠି ଭଲ, ଏଠି ଆମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥା, ତାଙ୍କର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କଥା ଆମକୁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ଆଗରୁ 3 ବର୍ଷ କରିଥିଲି, ଏବେ 4 ବର୍ଷ କଲି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି ଏଣ୍ଟେ ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ସେମିତି ଲୋକ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିଲଟା ପୁରା ଖୋଲା, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସେ। ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛି। ମୋର ଥରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଆସି ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଆପଣ ଏଠି ଅଛି ଯେମିତି ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ? ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି, ମୋ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ରାତିରେ ନାଟକ ଠିକଣା ହେଉଛି ଜଗା ବହିର। ଏଇ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ତଳର କଥା, ମାସ 20 ଦିନ ହେବ ତଳର କଥା। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏସିପିରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲିନି, କାହାକୁ ଜଣେଇଲିନି, କାରଣ ଏଠିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ସତ କଥା କହିବ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପରିହାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକିରି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଚାପିକିରି, ମୋର ଥାଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର। ଆଜି ନାଟକ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ନାଟକ ଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିକିରି ଦୁଃଖଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଗଟା ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ଫଟା ମଜା ଏଠି ଚାଲେ। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ଚାଲିଗଲା, ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲି। ଫିର୍ ବି ଯାଇକିରି ସେଦିନ ଏସିପିରେ ରହିଲା, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଆସି ପୁଣି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ଯାତ୍ରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଟିକେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚୁଟି ବି ଚୁଟି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲାମର ଲୁକ୍ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ବହୁତ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ମୋ ନିଜ ବାପା ମରିଗଲେ ମୋତେ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଗ୍ଲାମର ଦେଖାଯିବନି, ଭୁଲ କଥା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଦାଦା କି ଇଏ ଏମିତି ସେସବୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସେମିତି ନହେଲେ ଚଳିବ, ସେଇଟା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନା, ସେଟା ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଚୁଟି ଦିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଅଭିନୟ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଭିନୟ ଜାଣିଥିବ, କଥା କହି ଶିଖିଥିବ, ବୁଝ ଗିଳି 3ଟା କଥା।
ଯଦି ଏ କଥାଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହି ଶିଖିଥିବ ଯେ ସେଠି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଯେ ବେଣ୍ଡେଡ୍ କୁଇନ୍ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି ବା। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ। କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, କେତେ ଜାଣିଛି ଖେଳ। ଚେହେରା ତ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବେ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା, ସେଠି 4 ରାତି ଯାତ୍ରା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିବ, ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାଲିକ ସବୁ ପୁସ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚେହେରା ଦେଖିବେ। ସେ ହିରୋଇନ ଯଦି ଡାଇଲଗ କହିପାରୁନଥିବ, ସେ ହିରୋ ଯଦି ଡାଇଲଗ କଥା କହିପାରୁନଥିବ, କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି? ସେ ଚେହେରାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିନୟଟାକୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। କଥା ହୁଏ ଟୋନ୍, ଏଇ ଟୋନ୍ ଉପରେ କାଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯାତ୍ରା, ମାନେ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ସେଇଟା। ହଁ, ଭଏସ୍ ସେଇଟା ଗଳାଟା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। କଥା କହିବାର ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ଭଏସ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ ଜଗତ ଏବଂ ଆମର ସିନେମା ଜଗତର ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ମୁହାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଚାରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିପିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାତ୍ରାରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଦିଏ। ତେଣୁକରି କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲରୁ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ମିଶିଛି, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାବୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାଇମୋହନ ପଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସିରିଏଲ କଳାକାର, ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ଇଗୋ କରନ୍ତି, ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ମିଶିଛି, ବହୁତ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ଇଗୋଟା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଇଗୋ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କଳାକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଳାକାର ଏଠି ଇଗୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନରେ ସେ ଇଗୋ କରନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରୁହେ? ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସିରିଏଲ ଜଗତରୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରୁହେ? ରିଲେସନ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରୁହେ? ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍, ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଶିଯାଏ, ମିଶିଯାଏ। ନ ମିଶିଲେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଦା କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ୱାନ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଓକେ ହବା ଯାଏ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟର କରିଦେବ କହିଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ କଞ୍ଚା କଳାକାର, ପୁରା ପିଟା କଳାକାର। ଆମେ ଯାହା କରୁ ପଦିଏ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ଭୁଲ ହେଲେ ଶୋଧିବେ, ଠିକ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଗାଳି ମାରିବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ କଞ୍ଚା କଳାକାର। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରି ସେମାନେ ବି କଞ୍ଚା କଳାକାର ହେଇଗଲେଣି, ମାହିର ହେଇଗଲେଣି। ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାବୁ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା। ନ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ମଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା? ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେ, ଏଇ କେମିତି କ'ଣ ବିବାହ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ଗୋଟେ ନାଟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଟକ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭୀଷ୍ମ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଟକ ଥିଲା ମିଛ ପାଖେ ସୀତା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ପଞ୍ଚସଖା। କଟକରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଏ, ବଡ଼ ପାର୍ଟିଟେ ହେଇଯାଏ ପଞ୍ଚସଖା। ସେଇ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥାଏ ଟୁଟୁ ଚୌହାନ। ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା ମୋର। ସେ ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି? ନା, ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିସେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ରହୁ। ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଚୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସପୋଜ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ସପୋଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଲୁ ଭାଇ ଅପୋଜ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ସେଇଆ ହବ। ଏଇ ରଜକୁ ଏଇ ଆଗାମୀ କି ସେଇଆ ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ, ନହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ପଳେଇବୁ ସାଡ଼େ।
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କରିବା କଥା। ଆମେ ତ ଚୋରି କରୁନୁ କି ନାରୀ କରୁନୁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନୁ। ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବୁ। ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଜକୁ ଅଭିନୟ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ। କଳାକାରର ଗୋଟେ ଚୌକିତ ଦରକାର, ସେଇଟା ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ବର୍ଷ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ 2 ଜଣ। ଭାଇ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେଣି 60-70 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ବେଷ୍ଟ ନାଟକ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ତ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ବେଷ୍ଟ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତିର ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର। ଏ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ, ସିନ୍ଦୁର ବେକାର ଶବ୍ଦ। ଏ ସିନ୍ଦୁର ଆରେ ଆଜିକାଲି କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ଏ ସିନ୍ଦୁର? ଏ ସିନ୍ଦୁର ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ୟୁଜଲେସ୍ ଟ୍ରାଡିସନ। ଆରେ ରେ 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 ପୁରା ମଡର୍ନ ଯୁଗକୁ ଫଲୋ କର, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ ସେ ସିନ୍ଦୁର। ସେ ସିନ୍ଦୁର ନା ତମ ମଥାକୁ ଚମ୍ମା ମାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଲୁ ଭାଇ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲୁ ଭାଇକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଲୁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟତା ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ରେ। ତ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯିବ। ସିଲୁ ଭାଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବେ। ବେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70 ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରେ ବେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର ମାନ୍ୟତା କାହାକୁ ଆପଣ ଦେବେ? ନା ମୁଁ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବି। ଆପଣ କହିଲେ ପଦ୍ୟରେ, ମୁଁ ପଦ୍ୟରେ କହିଲି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍? ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜଲି ସୁକାନ୍ତି ପାଢୀ। ସୁକାନ୍ତି ପାଢୀ। ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର? ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷ ବେହେରା। ସୁଭାଷ ବେହେରା। ବେଷ୍ଟ ଫିमेल ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ? ବେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଫିमेल। बेस्ट कॉमेडियन? बेस्ट कॉमेडियन मणि बाबा। मणि बाबा आपण अनुष्ठान मणि बाबा। बेस्ट सपोर्टिंग रोल? बासुमती। बेस्ट हीरोइन? बेस्ट हीरोइन मामा। मामा। बेस्ट फादर यात्रा अनुष्ठान बेस्ट फादर? बासुमती। ये सब ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟେ ମାଲିକ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ, କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍କୁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଭିନେତା ଯେଉଁ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାରେ ୱିଡ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 2 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ, ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ଟି ମୋତେ ମିଳିଛି ସେଇଟା ମୁଁ? ନା 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 ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବୁ। ସାଙ୍ଗ ରହିବେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କରିଦେବୁ ସତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଦେବୁ। ହଁ ଆଗ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ହେଇକି? ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲଗା ହେଇନଥାନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଅଲଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଛନ୍ତି କେବେ ବିବାଦୀୟ ହେଇଛନ୍ତି? କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦୀୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିବାଦ ନଥାଏ, ବିବାଦୀୟ କେବଳ ଭିତିରି କଥା କହିହବ। ଏଟା କହିହବନି, କହିଦେଲେ ଭୁଲ। କହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିଦେଲେ କଥା ସରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାତି ପାଇଗଲେ କଥା ସରିଯିବ, ମନେ ପଡ଼ିବନି ତମ କଥା। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛୁ, ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ, ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ସେ କଳାକାର ଶିଶୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଠି ଯାଇକି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବୁ, କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଅପରେସନ୍। ସେ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ରାଗ ରୋଷା ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ସିଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଥୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବେ? ବହୁତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପାରାଦୀପରେ ତାପସ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ସିଲୁ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଭାଇ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ
କେମିତି ଖୁସି ଲାଗେ? ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗେ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାରରେ କେହି ନାଟକ କରନ୍ତିନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ବାପା ଆପଣ ବି କରିଛନ୍ତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସିବୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନା କହିବେ ନା ଆମକୁ କରିଛ ତମେ ମାନେ କର ତମ ଅଲଗା କିଛି ନାଇଁ ଦେଖିବା ପିଲାର ଯଦି କୋଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଗତି କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗତିଟା କୋଉ ବାଟରେ ହବ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜେନେରେସନ୍ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନା ସେ କୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ଆମର ପୋଲିସ ପାର୍ଟ କରିଛି ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାଉଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା କିଛି ରହୁନି ତଥାପି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କଳା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବହୁତ ରହୁଛି ଘୋଟାଲା ପ୍ରବଳ ଘୋଟାଲା ଆମ ସରକାର ଘୋଟାଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଘୋଟାଲାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି କେହି କାହାର ସିରି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଏଠି ଘୋଟାଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରେସନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସେଇ ଈର୍ଷା ଗ୍ଲାନି କ୍ଲେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲିଟିଗେସନରେ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ଆମ ଏମ୍ରେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ ଆମେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କଲେ ସିନା ଆମର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ ଆମେ ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ସମୟ ବୁଲେଇ ନେଇ କେତେବେଳେ ଖାଲରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ତା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସିଲୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜି ରିଏଲ ଷ୍ଟାର ଜଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସିଲୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଳାକାର ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଯାତ୍ରାପାଟିରୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ବାହାରୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଉଅର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଭିତିରି କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିତିରି କଥା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଯାତ୍ରାର ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ RJ 123ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯାତ୍ରାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଅବସର ନିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଘଟଣା ଯାତ୍ରାର A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖୋଲାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ RJ 123ରେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭିତରି କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାତ୍ରାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସିଲେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛୁ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ କୋଉ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।